सच, हक ते इंसाफ की आवाज़ नंबर 1 साउथ एशियन न्यूज़ टॉक रेडियो KRPI 1550 AM बैंड के उत्ते प्रोग्राम दिलों की सांझ कुलदीप सिंह नाल सुन रहे हो। दुनिया के कोने कोने च इस प्रोग्राम नूं, क्योंकि पंजाबियों का पहला AM स्टेशन है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, भारत, इत्थे पूरे कैनेडा भर दे विच इहनूं सुनिया जांदा है। प्रोग्राम जिहड़े सुनों रह जांदे ने उन्हां नूं मैं दसदे हां कि उन्हां वास्ते दिलां दी सांझ यूट्यूब चैनल है, जिथे सारे अपलोड किए जाते हैं। दूजे या तीजे दिन तुहानूं देखण नूं सुनण नूं मिल सकते हैं। जदों भी कॉल करनी हुई 184424711550। अज एक बहुत ही संजीदा विषय जिहड़ा मैं तुहाडे नाल पहले हिस्से दे विच साझा करन लगा। दूजे हिस्से विच भी मेरे नाल बड़े उगे साइंटिस्ट, विद्वान कैनेडा तो शामिल होणगे। पिछले दिन एक खबर आई सी कि मानयोग प्रधानमंत्री उन्होंने रोपवे बनाने का फैसला किया ते उत्ते काफी खर्चा आ रहा है। वो रोपवे कित्थे है? जिहड़े लोग हेमकुंट नूं जांदे आ, हेमकुंट पर्वत है जहां सप्तसृंग सोबत है, उस स्थान के उत्ते रस्ता बनाया है। ते साडे बहुत ही सत्कारयोग पंथ की सुप्रीम पावर जिहनूं कहिंदे आ, श्री अकाल तख्त साहब दे सिंह साहब जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह उन्होंने कल, अज 23 तरीक है, चिट्ठी लिखण तो कुछ पलां बाद ही वो चिट्ठी साडे कोल भी पहुंची। चिट्ठी च की लिखिया पहला थोड़ा जिहा दस दईए ते उस तो बाद फिर मेहमान नाल गलबात करांगे। रिस्पैक्टेड श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। I congratulate you for the laying of foundation stone of Gurdwara Hemkund Sahib ropeway. For any devout Sikh, this is a historic occasion and will further being together and pilgrims with their skilled places. What? You have shown great sensitivity and respect towards the Sikh tradition and teaching of the Guru Sahibs. This step is in the with so many other efforts you made, especially celebrating Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Gurupurab at Red Fort. During the visit of Amit Shah Ji at Sri Akal Takht Sahib, we had a fruitful discussion on various burning Sikh issues, and he was kind enough to assure me that he will personally appraise you about the concerning issue, and together we shall overcome all these challenges. Looking forward to positive result which will lead towards a brighter future for our community. Thanking you once again for a great initiative. Regards, Harpreet Singh, Punjabi दस्खत, अंग्रेजी दे विच जथेदार अकाल तख्त साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, इंडिया। ये चिट्ठी कल दी अकाल तख्त साहब वालों जारी की गई है। अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं सत्कार है। जदों 92 लाख रुपया ला के गुरमीत राम रहीम दी माफी बारे जिक्र होया सी ते श्रोमणी कमेटी ने 92 लाख रुपया खर्च किया सी, सिखां च हाहाकार मच गई सी कि गुरमीत राम रहीम गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाला ते एक कुकर्मी व्यक्ति नूं अकाल तख्त का जथेदार माफी देवे, बेहतर नहीं। बहुत कुछ होया, मैं उधर नहीं जाना चाहता। अकाल तख्त साहब के जथेदार लिख रहे हैं, चंगी गल है सरकारां नाल रिलेशन बनाउणा। आखिर वो गल्लां जैदा हरी सिंह नलूआ ते जस्सा सिंह आलूवाले का इतिहास कल सुनाया सी, वो जथेदार तो साडे कोल है नहीं। टू बी वैरी फ्रैंक, तुहानूं भी पता है, सारिआं नूं पता, दुनिया नूं पता है।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਰੋਪਵੇ ਬਾਰੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਦਿਵਸ ਛੋੜ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਹੇਮਕੁੰਟ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦਾ, ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। 1984 ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹੀਆ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਂਝ KRP ਰੇਡੀਓ 1550 AM ਬੈਂਡ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਜਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਸੋਵਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਮਤਲਬ स्पिरिचुअल ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ भी है और मंडेन जो दुनिया विचर रही है, इस दुनिया की भी सॉवरेंटी उस गुरु ने उसको अधिकार दिता, किसी तो नहीं मंग के लिया हुआ अधिकार। उस श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते सुशोभित होए हुए जथेदार का इस किस्म की लैंग्वेज के नाल एड्रैस करना बहुत ही मैनू दुखदाई लग्या जो तुसीं पढ़ के सुनाया। उसनूं वध तों वध यही लिख देना चाहिए सी, डियर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसनूं की लोड़ सी इस किस्म के वड्डे वड्डे लफ्ज, तेरी स्टेटस, तेरा पोजीशन, तेरा प्रोटोकॉल सिखां दी नज़रां दे विच बहुत उच्चा है और तुसी इस तरीके नाल एड्रैस करके उस बंदे नूं अपने आप नूं किस तरह यानी नीचा करने की कोशिश कर रहे हो। उहदे नाल सिखां दे मेरे तां सेंटीमेंट्स बहुत हर्ट होए है जो सरदार कुलदीप सिंह उन्होंने चिट्ठी पढ़ के सुनाई है। उस तो पहला वो चिट्ठी प्रेस दे विच नहीं आई। खैर नहीं हो, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਘਾਤਕ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਰਐਸਐਸ ਏਜੰਡਾ 96। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੀਡਿੰਗ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕਟ ਆਫ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ। तो इंडिपेंडेंट सॉवरन आइडेंटिटी ऑफ सिखिज्म ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਥਰਸ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ
ये बड़ी सोची समझी चाल है कि किस तरीके नाल हेमकुंट नूं 1200 करोड़ रुपया खर्च करके, क्योंकि वो विचित्र नाटक जो निकली हुई चीज है, उसकी कोई हिस्टोरिसिटी नहीं, माफ करना, उसका कोई इतिहास नहीं है, उसका कोई पिछोकड़ नहीं है, उसका सिक्खी दे नाल कोई सरोकार नहीं। जो इसका की इंप्लीकेशन है कि किसी ना किसी तरीके दे नाल सिक्खां नूं दरबार साहब तो तोड़ के हेमकुंट दे लड़ ला दिए। असीं ਜਦੋਂ हेमकुंट दे लड़ लग गए ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਟਿਸਿਜ਼ਮ ਚ ਪੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਚ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਲਾਕੀ ਚੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਆ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੀੜ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ? ਜਦੋਂ ਬੀੜ ਸੰਤਾਪਨ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀੜ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀੜ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਮਤਲਬ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਅਟੈਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਸੰਕੇਤਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਣ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਕੈਪਸੂਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜਨਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਪਵੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਫੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਬਾਨੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਉਹ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫੌਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਲਬ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਊ ਫੜੀ, ਉਹਦੀ ਪੂੰਛ ਫੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਕੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਮ ਆ,
ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਅਟੈਕ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਟੈਕ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1984 ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਆ। ਅੱਜ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਅਟੈਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੀ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਰੋਪਵੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਪੂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਸਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਰੇਡੀਓ 1550 AM ਬੈਂਡ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਅਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੀਅਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਟੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਟਰਨਲ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਅਤੋਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੋਵੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੈਜੀਟੀਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਫੂਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨਮ ਓਪਸ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੜ ਕਿਹਦੇ ਲਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚ ਸਿੱਖੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਆ। ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਈਜ਼ਡ ਵਰਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਰੀਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ, ਹਿੰਦੂਆਈਜ਼ਡ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ RSS ਨੇ ਤੇ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸਵਾਰਥੀ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ RSS ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮੂਲੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਖੁੱਲੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ RSS ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਕ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੈਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਭੁੱਲੜ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਵੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ
ਮਤਲਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਵਰਨਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਸਾਡੀ ਸਵਰਨਟੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਵਰਨਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। तो इस गल करके मतलब ये गल दे उत्ते सिखां नूं बहुत डूंघाई दे विच विचार करना चाहिए। और ये गल पहली बार नहीं हुई। मैं जिस तरीके नाल तुहानूं दस्सिया मदन मोहन मालविया ने भी सारी कोशिश की, और फिर मदन मोहन मालविया ने की कीता, सारे सिख राजां तो पैसे इकट्ठे करके जाके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींह रख दी। तो ये सारियां चीज़ां बड़ियां सटल ते कॉन्स्पिरेसी दियां चीज़ां हैगियां। इन्हां नूं समझण दी जरूरत है। इन्हां नूं समझ के सिक्खी दे उत्ते पैरा देण दी जरूरत है। अपना दरबार साहब दे उत्ते साडे जिउणा, दरबार साहब की विचारधारा के उत्ते असीं दुनिया दे विच अपना जीवन बतीत करना। तो इस करके इस किस्म की मतलब गुमराह कुन जिहड़ी पॉलिसी है उस तो दूर रहने की लोड़ है, उस नूं नकारन की लोड़ है, उस नूं रिजेक्ट करने की जरूरत है। हाँ जी, हेलो हेलो जी डॉक्टर साहब होल्ड करियो। हाँ जी डॉक्टर साहब कुछ गल मेरे को 10 मिनट ने जी, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ। 184424711550 ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪਵੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 1200 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ 12 ਕਰੋੜ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। 1200 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਰੋਪਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਪਲੀਜ਼ 184424711550 ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਜੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਓਪਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੀ 1935 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੇਨਸਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਘਾਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੋ ਕਾਲਜ ਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੋਆ, ਲੜ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਆ। ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ
ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬਣੇ ਹੋ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਗੇ 84 ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਪਰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਬਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਬਚਾਏ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੋ ਕੱਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਿਓ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈਡਡ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਰ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ 107ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੋਦੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਓਪਨਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟੋਰੀਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1984 ਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟੈਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਸਲਾਮ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਿਲਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਆ। 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਨਾ, ਤੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੋਂ ਵਾਧੂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨੌ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
हाँ जी, मैं एक दूजे एंगल तो थोड़ा जिहा गल करन लगा कि हेमकुंट विच एक बहुत वड्डा मंदिर बन रहा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही लक्ष्मण मंदिर जी की ये सारी ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਫੰਡਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਖੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਲక్ష్మణ ਮੰਦਿਰ ਪੂਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਬਦਰੀਨਾਥ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ, ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰੀਗ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਣਾ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਆ। ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ? ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਸਿਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੀ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਲਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਲਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਭਰਾ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਪਾਠ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਸੋਢੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਜਾਨਸੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ।
तो उत्थे तो किसी ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ से ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? पोथी परमेश्वर का थान, पोथी परमेश्वर का थान आ। जब ये गल कह दी तो सीधा चैलेंज थी इस्लाम के नाल, जिहड़ा कि प्रॉफिट मुहम्मद ने कहा सी भी मेरे तो बाद कोई बंदा प्रॉफिट हो नहीं सकता, रब की सच्चाई ते गल नहीं करता। पर गुरु ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी शहादत दे के उस पोथी की जिहड़ी ऑथेंटिसिटी, ओदी जिहड़ी इंटैग्रिटी, ओदी जिहड़ी स्पिरिचुअलिटी आ, ओदी सारी चीज़ दे उत्ते एक शहादत दी है। दुनिया दे विच यूनीक चीज़ है। सो इस करके आपां सुचेत होइए और इस गल दे उत्ते बड़ी गंभीरता दे नाल विचार करिए और इस मतलब किस्म दे भरम भुलेखिਆਂ ਵਿੱਚ ना पईए कि सानू 1200 करोड़ रुपए का रोवेमो बन दिता जिस तरह एक पिकनिक जानी हुंदी है। सिखां ने तो दरबार साहब दे लई अपने नंगे पैर कंडियां दे उत्ते किन्नियां मुश्किलां और किन्नियां वड्डियां शहादतां दित्तियां। दरबार साहब का इतिहास एक एक मतलब उत्थे दी इट दे विच एक एक चूने दे विच सिखां दी शहीदियां और बोल रहे हैं शहीदियां। ते तुसीं उत्थे जाके एक एवें एक पहाड़ जिहा इकट्ठा करके भाई वीर सिंह जिवें और सरदार साहब ने हुणे दस्सिया, मेरा ख्याल सरदार कृपाल सिंह होना ने, उस दे उत्ते तुसीं मगर लग गए। 1200 करोड़ रुपया देता थोनू, जे कल नूं 50,000 करोड़ रुपया भी दे देगा अपना दीन ईमान धर्म तुसीं छड्ड दोगे? सिखां दी शहादतां, साहिबजादियां दी शहादतां, अपने परिवार पंथ लई उन्होंने शहादतां दे के कुर्बान कर दिते ते तुसीं हुण बेमुख हो रहे हो उस गल तो और तुसीं लग गए 1200 करोड़ दे मगर। 1200 करोड़ रुपया की चीज़ है? तो इस करके सिखां नूं बड़ी बहुत वड्डी खतरनाक जिहड़ी साजिश है। मैं इस साजिश नूं मतलब थोड़े राही सिखां तक पहुंचा के सिखां नूं सुचेत करना चाहुंदा कि इस तो मतलब सावधान हो जाओ, सुचेत हो जाओ, समझो गल नूं गल की हो रही है। डॉक्टर साहब तो इन्नी गल कहंदा होया थोड़ा बहुत धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਤੂੰ ਅੱਗਾ ਟੱਕ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਤੂੰ ਅੱਗਾ ਟੱਕ, ਜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ? ਕਿਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਛੁਡਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਲੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂ ਦੀ ਜਾਗਦਾ ਸ਼ਾਸਤ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਚ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਜੈਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੋਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੌਖੇ ਆ, ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਚੇਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣੀ ਇੱਕ
D5 ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਰੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਬਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।